हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल लर्नर्स बूहा ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 that is ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, दूसरा है बेटा मैक्रोमोलीक्यूल्स। सो माइक्रोमोलीक्यूल्स जिहदे छोटे है मॉलिक्यूलर मास घट वाले ते मैक्रोमोलीक्यूल्स जिन्हां दे विच वड्डे है जिन्हां दा मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो बेटा असीं बायो माइक्रोमोलीक्यूल्स दे विच सब तो पहला अमाइनो एसिड्स बारे पढ़ चुके हैं। अज असीं बेटा इस चैप्टर दे विच इस तो अगे प्रोसीड करांगे जिहदे विच असीं लिपिड्स बारे पढ़ना है, शुगर्स बारे पढ़ना है ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ बेटा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਿਹੜਾ बेटा ਹੁਣ प्रोटीन्स है जे प्रोटीन्स ਨੂੰ स्टडी करना है as we know कि प्रोटीन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਕੀ ਹੈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ प्रोटीन ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੀ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾइड्स ਨੇ इन्हां दे जिहड़े मोनोसैकराइड्स ने सिंपल शुगर्स जिहड़े हैगे ने जिन्हां च ग्लूकोज फ्रक्टोज वर्गे जिहड़े आ जांदे ने बेटा कार्बन नंबर 3 तो लैके 7 कार्बनस तक दे जिहड़े ग्रुप्स हुंदे ने वो मोनोसैकराइड्स हैगे ने। वो सब असीं अज दे लैक्चर दे विच पढ़ांगे। बिल्कुल उसे तरीके नाल ही जिहड़ा थर्ड साडे कोले मैक्रोमोलीक्यूल हैगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दे विच की हुंदा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। ਹੁਣ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਸੈਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। प्रोटीन्स की स्टडी करने के लिए सानू जरूरत पैने वाली है अमाइनो एसिड्स की ते उस तो बाद दे विच जिहड़ा न्यूक्लिक एसिड है उस दे लिए असीं स्ट्रक्चर स्टडी करने न्यूक्लियोसाइड्स दा ते न्यूक्लियोटाइड्स दा। सो गल बहुत सिंपल जी होगी कि जे माइक्रोमोलीक्यूल्स की गल करांगे तां असीं सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स इन्हां बारे पढ़ांगे। ते जदों बेटा अपने कोले पॉलीमर्स की गल आ जूगी, मैक्रोमोलीक्यूल्स की गल आ जूगी तां उहदे विच असीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ते न्यूक्लिक एसिड बारे पढ़ांगे। सो बेटा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿੱਥੇ 10+1 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 10+2 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। बिल्कुल एज सच एवं बनया बनाया चैप्टर 10+2 की कैमिस्ट्री के पे। सो इस चैप्टर में इत्थे ही इन्ने वधिया तरीके नाल करांगे कि +2 दे विच असीं अपने नाल बैठे साथियों तो नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट्स एक एज लैके चलीए, एक प्लस पॉइंट लैके चलीए कि सानू ये लैक्चर ऑलरेडी ये चैप्टर ऑलरेडी +1 दे विच ही करवाया हुआ है। सो सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे नाल इस लैक्चर में पढ़ना है तो इस लैक्चर में पढ़न तो बाद बेटा सुनने तो बाद दे विच बुक दे विचों पढ़ना है। जिमें कि मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया होया कि मैं तुहाडी NCERT वाली बुक दे विचों ही जो बिल्कुल एज सच लाइनां लैके तुहानूं पढ़ा रहे हैं। सो इस करके NCERT की बुक नूं फॉलो करो क्योंकि जिन्ने भी एग्जाम्स आ रहे हैं कंपीटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उन्हां दे क्वेश्चन NCERT की बुक तो किते भी बाहर नहीं जा रहे। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड होवे, CBSE बोर्ड के एग्जाम्स होण तां NCERT की बुक के स्कोप तो किते भी दूर नहीं जा रहे। इस करके इस बुक नूं फॉलो करते रहो। सो चैप्टर नूं बेटा ध्यान दे नाल बुक दे विचों पढ़ो। इस तो अलावा बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 9814558084 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ without wasting any time we are going to start today's topic biomicromolecules ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਪਿਡਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਲਿਪਿਡਸ ਲਿਪਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਪਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮੇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿਪਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡ ਦੈਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਰਾਈਵਡ ਲਿਪਿਡਸ ਲਿਪਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਲਿਪਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਿਸਰੋਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ ਕਿ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਏ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ 1 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 19 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੀ ਚੇਨ ਇਸ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਮੇਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮੇਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 16 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਮੇਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ 16 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੇਨ 15 ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 16th ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 16 ਕਾਰਬਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਟਾ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਲਿਪਿਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਪਿਡਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਾਰਬਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰੈਕਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰੈਕਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ 20 ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਾਰਬਨਸ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ
ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਹੁਣ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? 3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ? 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਟਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਐਂਡ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲਾਈਕ ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਲਿਪਿਡ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਅਲਕਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ 16 ਕਾਰਬਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 14 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ 15। ਅਰੈਕਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਰੈਕਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? 20 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਰੈਕਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰੈਕਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਐਂਡ ਪਾਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਡਬਲ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਕੋਈ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਸਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਅਰੈਕਟੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 2 ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਪਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਪਿਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਪਿਡ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਿਪਿਡ ਦੇ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਪਿਡ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗਲਿਸਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਿਸਰੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ 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 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ 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 ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ CH2OH ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, CHOH ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, CH2OH। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਲਿਸਰੋਲ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਲਿਪਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੈ, ਗਲਿਸਰੋਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CH2OH ਹੈ, ਇੱਥੇ CHOH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ CH2OH ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 17 18 19 20 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ CHOH CH2OH। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ CH214 CH3 ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 16 ਕਾਰਬਨ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਪਾਮੇਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਮੇਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਐਸਟਰ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੋਲ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਪਿਡ ਕਿਉਂ, ਲਿਪਿਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡ, ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ, ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਈ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ, ਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਟਰ ਵਿਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਐਸਟਰੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦਾ ਗਲਿਸਰੋਲ ਥਰੂ ਐਸਟਰ ਬੌਂਡ। ਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡ, ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡਸ। ਸੋ 1 ਗਲਿਸਰੋਲ ਪਲੱਸ 1 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡ। ਗਲਿਸਰੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਲੱਗੇ ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ। ਗਲਿਸਰੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਲਿਪਿਡ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ 2 ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੇਟਾ? ਆਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿਘਲਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਫੈਟਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਫੈਟਸ। ਆਇਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਪਿਡਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਡ ਲਿਪਿਡਸ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡਸ। ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡਸ ਨੇ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਗਲਿਸਰੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸੀਥਿਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਡਰਾਈਵਡ ਲਿਪਿਡਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਪਿਡ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਪਿਡ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਡਰਾਈਵਡ ਲਿਪਿਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ? ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਡ ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਪਿਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਡ। ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਫੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ obtain ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਡਰਾਈਵਡ ਲਿਪਿਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਿਪਿਡਸ। ਤਾਂ ਲਿਪਿਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰ ਸ਼ੂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਪਿਡਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਸ। ਸ਼ੂਗਰਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਸ਼ੂਗਰਸ ਆਰ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 1:2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਕਰੋ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਨੇ। ਰਾਈਬੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਂਟੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹੈਕਸੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਨੋਮਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ। ਪੋਲੀਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਨੋਮਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਮਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਕੱਲਕ ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ।
ਇਹਦਾ मतलब बेटा ये है कि जे तुसी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करना है फॉर दैट तुहानूं एक्चुअल दे विच न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर स्टडी करना पऊगा। तो इस करके असीं DNA RNA के स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड वाल जाण तो पहलां गल करांगे न्यूक्लियोटाइड की। हुण न्यूक्लियोटाइड की है? न्यूक्लियोटाइड भी अगे तीन चीज़ों का मिल के बनिया होया। ਇਹਦੇ तीन कंपोनेंट ने। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ तीन कंपोनेंट ने? एक तो हैगा ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ मॉलिक्यूल, दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है नाइट्रोजन बेस, ਤੇ तीसरा अपने ਕੋਲੇ बेटा ਜਿਹੜਾ हैगा फॉस्फेट ग्रुप। ਇਹਦਾ मतलब न्यूक्लिक एसिड DNA का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए न्यूक्लियोटाइड का करना पू। न्यूक्लियोटाइड के लिए सानू पता होना चाहिए शूगर की है, नाइट्रोजन बेस की है, तो फॉस्फेट ग्रुप की है। तो इन्हों बारे असी वन बाय वन करके हुण पढ़ांगे, फिर देखांगे कि इन्हों के कंबीनेशन नाल न्यूक्लियोटाइड किवें बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के कंबीनेशन नाल न्यूक्लिक एसिड किवें बनता है। सब तो पहला बेटा असी गल करते हैं शूगर मॉलिक्यूल की। तो ये मिलने वाला जिहड़ा शूगर मॉलिक्यूल है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो राइबोज शूगर जिहदा फार्मूला है C5H10O5। एक पेंटोज शूगर है बेटा। इस पेंटोज शूगर दे विच की हुंदा है, इस तरीके नाल कार्बन एटम्स की जिहड़ी एक चेन हुंदी है, मतलब कि दिस इज़ कार्बन 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 कार्बन, इहदे नाल लग्या होया एक होर कार्बन, टोटल 5 कार्बनस हो गई। दिस इज़ C1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 1 तो कार्बन नंबर 4 के विचकार की है बेटा ऑक्सीजन हैगी है। हुण जिहड़ा अपने कोले कार्बन नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, इन्हां दे नाल की कुछ लग्या होया। कार्बन नंबर 1 दे नाल एक पासे हाइड्रोक्सल ग्रुप, दूजे पासे हाइड्रोजन, 2 दे नाल भी एक पासे हाइड्रोक्सल ग्रुप, दूजे पासे हाइड्रोजन, 3 च भी हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, 4 च एक पासे हाइड्रोजन है तो दूसरा है CH2OH। तो ये बेटा स्ट्रक्चर अपने को राइबोज शूगर का स्ट्रक्चर है। तो राइबोज शूगर के स्ट्रक्चर में मैं रीड्रॉ कर रहा, ध्यान नाल वेखो। ऑक्सीजन आ सारे जिहड़े हैगे ने बेटा मेरे को की ने कार्बनस ने, इन्हां कार्बनस के उत्ते लग्या होया हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन CH2OH। तुसीं ये ना सोचो बेटा कि कदे हाइड्रोक्सल उत्ते बनाता कदे नीचे बनाता। ये एक बार फिलहाल यही देखो कि कार्बन वाल एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सल उपर नीचे होने वाले ये की चेंजेस आउंदियां ने, सब अगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ांगे। तो हुण बेटा जिहड़े अपने कोल ये लगे हुए ने, दिस शूगर इज़ राइबोज शूगर। जे मैं इसे राइबोज शूगर दे विचों कार्बन नंबर 2 तो एक ऑक्सीजन घट करदा तो की हो जूगा? इत्थे तां हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन इत्थे की आजू हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन CH2OH। मतलब की हो गया कार्बन नंबर 2 तो एक ऑक्सीजन घट है, दोनों पासे की लग गई हाइड्रोजन। जदों एक ऑक्सीजन घट गई तो यही राइबोज का मैं नाम लिख दूंगा डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन घट वाली राइबोज। ਇਹਦਾ मतलब शूगर जिहड़ा कंपोनेंट सीगा न्यूक्लियोटाइड का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो तरह के शूगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ राइबोज हो सकता है तो ਜਾਂ की हो सकता है डीऑक्सीराइबोज हो सकता है। तो राइबोज शूगर जिहड़ा वो हो गया C5H10O5 तो डीऑक्सीराइबोज की हो गया C5H10O4। ये मैं इस करके तुहानूं राइबोज तो डीऑक्सीराइबोज दसे है क्योंकि अगे जाके तुसीं स्ट्रक्चर स्टडी करना है DNA का तो RNA का। तो DNA दे विच किहड़ी शूगर होगी? डीऑक्सीराइबोज। RNA च किहड़ी होगी? राइबोज शूगर होगी। ठीक है ना। सो ये ध्यान दे विच रखो कि किस तरीके नाल अपने कोल राइबोज तो डीऑक्सीराइबोज शूगरस हो सकदियां ने। तो हुण पहला कंपोनेंट हो गया शूगर, मैं तुहानूं दस्से सी 3 कंपोनेंट, पहला शूगर, दूसरा किहड़ा नाइट्रोजन बेस ते तीसरा किहड़ा फॉस्फेट। हुण दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस की गल करांगे असीं। नाइट्रोजन बेस की है? नाइट्रोजन बेसिस
ਜਿਹੜੇ ਕਿ DNA RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਊਰਾਈਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ DNA ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ +2 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨ। ਪੁਰਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਐਡੀਨੀਨ, ਗੁਆਨਿਨ, ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਊਰਾਈਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਬਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਰਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਈਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਐਡੀਨੀਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਯੂਰਾਸਿਲ ਐਂਡ ਥਾਇਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ CTU, ਇਹ CTU ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨਸ ਨੇ। ਅਤੇ AG ਐਡੀਨੀਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਰਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਪਿਊਰਾਈਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨ। ਪੁਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਐਡੀਨੀਨ ਐਂਡ ਗੁਆਨਿਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? CTU, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਥਾਇਆਮੀਨ ਐਂਡ ਯੂਰਾਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ CTU, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਹ CTU ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ CTU ਕਿਹੜਾ? ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਥਾਇਆਮੀਨ ਐਂਡ ਯੂਰਾਸਿਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਐਡੀਨੀਨ ਅਤੇ ਗੁਆਨਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਪਿਊਰਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੀਮੀਡੀਨਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਫਾਸਫੇਟ। ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। H3PO4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, OH OH OH, H3PO4 ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਮੂਵ। ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਤਿੰਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? PO4 ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਜੂ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਾਸਫੇਟ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, PO4 3 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬੇਟਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਫੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਐਡੀਨੀਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਾਈਬੋਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡੀਨੋਸੀਨ। ਗੁਆਨਿਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਆਇਨੋਸੀਨ। ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਈਟੀਡੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ
जे फास्फेट ग्रुप लग गया तो यही बन गया बेटा न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड इज़ फाउंड बाय कंबीनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो तुहानू उसे प्रैजेंटेशन तो दुआरे जाके बेटा मैं समझाउणा है। तो इत्थे ध्यान नाल वेखो, सब तो पहला गल कीती है नाइट्रोजन बेसिस की। सो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स ने, इन्हां नूं दो कैटागरीज दे विच वंडिया, पुराइनस एंड प्रीमीडीन। पुराइनस AgCTU प्रीमीडीन दे विच। सो प्रीमीडीन जिहड़े हैगे ने बेटा मोनोसाइक्लिक ने, एक ही आ गए बाईसाइक्लिक आ गए। तो नाल नाल इन्हां नूं मैं हैट्रोसाइक्लिक इस करके कह रहा हैं क्योंकि ये कंपाउंड नाइट्रोजन ते कार्बन दे बने हुए ने, ठीक है ना। तो ये अपने को बेटा सब तो पहला आ गए नाइट्रोजन बेसिस, दैन अपने को नाइट्रोजन बेसिस तो बाद आ गए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किवें बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनते हैं नाइट्रोजन बेसिस ते शुगर के कंबीनेशन नाल। हुण नाइट्रोजन बेसिस किहड़े किहड़े ने? मैं तुहानूं आ 5 तरह के नाइट्रोजन बेस करवाते, एडीनिन, गोनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। हुण एक न्यूक्लियोसाइड दे विच तां इक्को ही नाइट्रोजन बेस लग्या होऊगा ना, 2 या 3 थोड़ा लगे होणगे। तो उन्हां चों कोई भी नाइट्रोजन बेस है, जे एडीनिन है शुगर नाल कंबाइन कर गया तो की बन गया? एडिनोसिन। इस तरीके नाल ही गोनिन शुगर नाल कंबाइन कर गया तो की बन गया? ग्वाइनोसिन। इस तरीके नाल ही साइटोसिन शुगर नाल कंबाइन कर गया तो साइटोसिन। इस तरीके नाल ही बेटा अपने को थायमीन शुगर नाल कंबाइन कर गया तो थायमीडीन बन गया। तो जे अपने को बेटा यूरासिल कंबाइन कर गया तो की बन गया? यूरीडीन। मीनस टू से जिहड़े न्यूक्लियोसाइड्स हैगे ने ये 5 हो सकते हैं, एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, साइटिडीन, थाइमीडीन एंड यूरीडीन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेस लगता कित्थे है? कार्बन नंबर 1 ते, जिवें इत्थे एडीनिन लग्या तो इत्थे यूरासिल लग्या होया, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियोसाइड तो बाद आ गए न्यूक्लियोटाइड। हुण नाइट्रोजन बेस ते शुगर इन्हां दा बन गया सी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड दे नाल लाता मैं फास्फेट, तक की बन गया न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट इन्हां दे कंबीनेशन नाल बन गया न्यूक्लियोटाइड। हुण न्यूक्लियोटाइड जिहड़े हैगे ने बेटा वो भी तो अलग अलग तरह के होणगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। क्यों? क्योंकि शुगर तो सारे च कॉमन आ गई। असी एक बार राइबोस शुगर मान के चल रहे हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर नाल थोड़ा जिहा फर्क पै जाऊगा। किवें पऊगा? DNA के स्ट्रक्चर च करांगे। फास्फेट ग्रुप है, ये भी कॉमन है। हुण बच गया कि चेंज किहदे विच है? एडिनोसिन च, ग्वाइनोसिन च, नाइट्रोजन बेस। कहने का मतलब जे एडिनोसिन है एडिनिलिक एसिड, ग्वाइनोसिन है ग्वाइनिलिक एसिड, साइटोसिन है साइटिलिक एसिड, थाइमीडीन है थाइमीडिलिक एसिड, यूरासिल है यूरिडिलिक एसिड। तो इस तरीके नाल बेटा अलग अलग तरह के नाइट्रोजन बेसिस के बेस से साढ़े को न्यूक्लियोटाइड्स प्रैजेंट हो सकते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स की हो गए? हैट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। इन्हां तो की बन जूगा? न्यूक्लिक एसिड दैट मे बी DNA और दैट मे बी RNA। किमें DNA ते RNA बन गए वो असी इस चैप्टर के सैकेंड पोर्शन बायो मैक्रोमोलीक्यूल्स दे विच पढ़ांगे, बट अज दे लई बेटा इन्ना ही बहुत है। सो बायो माइक्रोमोलीक्यूल्स अपने कंप्लीट हो गए। इस तो बाद नैक्सट लैक्चर दे विच बेटा असी मैक्रोमोलीक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, RNA ते कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ांगे। सो बेटा इस नूं बहुत ही वधिया ध्यान नाल तुसीं लैक्चर नूं सुनना है तो उस तो बाद बुक दे विचों पढ़ना है। अज दे लई इन्ना ही बहुत है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करदा कि अज का लैक्चर तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ लग्या होएगा। जे लैक्चर बेटा समझ लगे है तो इस वीडियो नूं लाइक करो तो इस वीडियो नूं बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक शेयर करो, सो दैट बेटा ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्हां वीडियोज़ का फायदा लै सकन ते अपने पेपरां की तैयारी वधिया तरीके नाल कर सकन। थैंक यू बेटा, थैंक यू।